જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષયની અંદર પાઠ નંબર 9 કે જેનું નામ છે નિર્ભય બનો. નિર્ભય બનો પાઠનું નામ જ એવું છે કે નિર્ભય બનો, એટલે કે આપણને આ પાઠની અંદરથી એવો ઉપદેશ મળે છે કે આપણે આપણા જીવનની અંદર નિર્ભય બનવાનું. અને લેખક છે ફણીશ્વરનાથ રેણુ. જન્મ સન 1921, નિધન સન 1977 प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगवा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। विख्यात यानी कि प्रख्यात। उसके पहले वे कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है, એટલે કે આ લેખકે જે રચનાઓ લખેલી છે એની અંદર તેમના જીવનનો અનુભવ આપણને જોવા મળે છે। जीवन की सुरूपता અને कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलडू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि में सम्मानित किया था। यह अंश એટલે કે આ પાઠનો જે ભાગ છે वह उनके उपन्यास એટલે કે उनकी यानी कि नवलकथा उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण में लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उनका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। यह पाठ में हमें सीखना है कि निर्भय बनो, એટલે કે अपने जीवन में निर्भय बनना। अपने जीवन का बहुत बड़ा गुण है निर्भयता। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। જો આ પાઠની અંદર આપણે શું શીખવાનું છે તો કે બાળપણની અંદરથી જ આપણામાં આ ગુણનો વિકાસ થયેલો હોવો જોઈએ। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक है। आ पाठनी अंदर જેટલા પાત્રો છે એ બધા નવયુવક જ છે, એટલે કે યુવાન જ છે। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। એટલે કે જે લોકો પોતાના જીવનની અંદર ડરે છે એ લોકોને આ પાઠની અંદર એવી પદ્ધતિથી એને નિર્ભય બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। હવે આપણે પાઠનો વિગતે પરિચય જોઈએ। પ્રિયોદા આ પાઠનું એક મુખ્ય પાત્ર છે કે જેનું નામ છે प्रियवतराय। प्रियवतराय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं। પ્રિયોદા છે જે પ્રિયવતરાય જે મેટ્રિકમાં અભ્યાસ કરી રહ્યો હતો અને પ્રિયોદાને સ્કૂલની અંદર એટલે કે આ પ્રિયોદા જે સ્કૂલની અંદર ભણી રહ્યો હોય તો એ સ્કૂલની અંદર બધા છોકરાઓ અને શિક્ષક છે એને બહુ જ પ્યાર કરતા હતા, એટલે કે લોકપ્રિય વિદ્યાર્થી માનતા હતા। स्कूल ही नहीं उस छोटे से कस्बे में उनको प्रायः सभी जानते हैं।
हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, એટલે કે ભિક્ષા માગવા માટે જાય છે. દર રવિવારે કભી અકેલા એટલે કે ક્યારેક એકલો જાય, કભી સાથીઓ કે સાથ અને ક્યારેક પોતાના સાથી મિત્રોની જોડે જાય. स्कूल का कोई छात्र हो या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उनके घर पर हाजिर. એટલે કે સ્કૂલની અંદર કોઈ વિદ્યાર્થી અથવા તો કોઈ શિક્ષક મિત્રો જો બીમાર પડે તો આ પ્રિયોદા છે એ પોતાની મિત્ર મંડળીને લઈને એના ઘરે હાજર થઈ જાય. ટોલી યાની કે મંડળી, મિત્ર મંડળી. જબ તક રોગી ભલા ચગા ન હો જાય એટલે કે સ્વસ્થ તંદુરસ્ત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉસકા દલ સેવા મેં જૂટા રહેતા હૈ એટલે કે એની જે મિત્ર મંડળ હતું એ સેવા માટે તત્પર રહેતા હતા જ્યાં સુધી બીમાર વ્યક્તિ સ્વસ્થ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. આ પ્રિયદાનું વ્યક્તિત્વ આવું હતું. રોબી ઓર કાલુ પ્રિયદા કે દલ મેં હે. અને બીજા લડકાની વાત છે, લડકે કી વાત છે. રોબી ઓર કાલુ જે પ્રિયોદાના મિત્ર મંડળની અંદર રહે છે. उन लोगों में मोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया. અને જે આ પ્રિયોદાનું મિત્ર મંડળની ટોળી હતી એની અંદર મનમોહનને પણ સામેલ કરવામાં આવે છે. હર શનિવાર को परमान के उरपार बालूचर पर प्रियदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे. અને દર શનિવારે સાંજના સમયે બાલુચર કે નદી કા રેતીલા તટ, જે નદીનો રેતીવાળો જે તટ કિનારો હતો ત્યાં પ્રિયોદા અને તેના મિત્રોના સભ્યો જેટલા હતા એ સ્કૂલની અંદર રજા પડ્યા પછી એ જગ્યાએ બધા ભેગા થતા અને પછી ખેલકૂદ એટલે કે રમતા અને ગાને બજાને કે અલાવા પ્રિયોદા દુનિયા ભર કી ખબર સુનાતે. ખેલકૂદ કરતા હતા અને ગાતા હતા અને પછી પ્રિયોદા છે એ આખી દુનિયાની વાત કરતા હતા. રવિવાર કા પ્રોગ્રામ તય કરતે હે. અને પછી રવિવારના દિવસે બધા જે મિત્રોનું ટોળું હતું એ લોકો વિચારતા કે રવિવારના દિવસે આપણે કયું કામ કરવાનું છે. કિસ મોહલ્લે મેં કોણ જાયેગા મુઠિયા વસૂલને એટલે કે કયા મોહલ્લાની અંદર, કયા વિસ્તારની અંદર કોણ જશે, ક્યાં કોણ કઈ જગ્યાએ મુઠિયા માગવા માટે જશે તેનું નક્કી કરતા. કિસ બીમાર કી સેવા કરને કોણ કોણ જાયેગા. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર હોય તો બધા જે બીમારી વ્યક્તિઓ હતા તો તેની સેવા કરવા માટે કોણ કોણ જશે. ઉસ દિન મનમોહન કા પરિચય દેતે હુએ કાલુને કહા હતા. અને પછી એક દિવસ આ મનમોહનનો પરિચય દેતા કાલુએ કહ્યું, પ્રિયોદા યહ મનમોહન ખૂબ તેજ લડકા હે એટલે કે તેજસ્વી છોકરો છે. ક્લબ કા સદસ્ય હોના ચાહતા એટલે કે આપણી જે મંડળી છે, આપણું જે દલ છે એની અંદર છે એ સદસ્ય થવા માગે છે. પ્રિયોદા ને મનમોહન કો સિર સે પેર તક દેખકર પૂછા. અને પ્રિયોદા છે એ મનમોહનને માથાથી પગ સુધી જોઈ લે છે અને પછી અમુક પ્રશ્નો પૂછે છે. ભારત વર્ષ કે એક એસે આદમી કા નામ લો એટલે કે આપણા ભારત દેશની અંદર એક એવી વ્યક્તિનું નામ લ્યો જીસે લોગ ભગવાન કા અવતાર સમજતે હે. અને એમ કે એને ભગવાનનો માણસ એટલે કે ભગવાન સમજતા હતા. તો જવાબ આપે છે મહાત્મા ગાંધી. ઠીક હે, તુમ પઢ લિખ કર ક્યાં બનના ચાહતે હો. પ્રિયોદા કા દૂસરા સવાલ. મનમોહન ચૂપ રહા, ફિર બોલા વકીલ. અને પછી પ્રિયોદા પૂછે છે કે તું ભણી ગણીને શું બનવા માગે છે. તો મનમોહને જવાબ દીધો, થોડીક વાર ચૂપ રહ્યો અને પછી જવાબ આપ્યો કે વકીલ. સભી ઠઠ્ઠા કર હસે લેકિન પ્રિયોદા ગંભીર હો રહી હે. બધા સાથી મિત્રો હતા એ હસવા લાગે છે પરંતુ પ્રિયોદા છે એ શાંતિથી ઊભો રહે છે. ઠીક હે, બીમાર લોકો કી સેવા કરના જાનતે હો એટલે કે બીમાર લોકો હોય એની સેવા કરવાનું કામ તને આવડે છે. શીખ લેંગે. મનમોહને કીધું કે શીખી લઈશ, શાબાશ. યદિ રોગી હેજા સે પીડિત હો
અને પછી પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રિયોદા કે રોગી એટલે કે જે દર્દી છે એને હેજા એટલે કે કોલેરાનો રોગ થયો હશે તો मनमोहन चुप रहा क्योंकि हेजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। એટલે પછી પૂછે છે કે ગાતા તને આવડે છે? હા. તેરના? જી નહીં. તરવાનું આવડે છે? તો કે ના. પરંતુ મનમોહનને જુઓ તરવાનું આવડતું નહોતું, બાકી આમ તેજસ્વી છોકરો હતો. અહીંયા મનમોહનનો પરિચય છે। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य ने कहा। પછી પ્રિયોદા છે એ સૂર્યનારાયણ નામનો જે સદસ્ય એટલે કે સભ્ય હતો તેને એ સૂર્યનારાયણ છે આ ક્લબનો એક સભ્ય હતો અને તેને પ્રિયોદા કહે છે સૂરજ મોના તૈરના નહીં જાણતા એટલે કે મોના મનમોહન છે એને તરવાનું આવડતું નથી। सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा खुद तैरने लगेगा। એમ કે એક દિવસ હું તેને પકડીને પાણીની અંદર ફેંકી દઈશ અને પછી તે ખુદ જાતે તરવા લાગશે। સભી હશે। સૂર્યનારાયણ પડને મેં કમજોર હે। જો અહીંયા સૂર્યનારાયણ નામનું સભ્ય છે તેનો પરિચય આપેલો છે। સૂર્યનારાયણ છે એ ક્લબનો સભ્ય હોય છે અને તે ભણવામાં નબળો હોય છે। લેકિન શરીર ઉસકા મજબૂત હે, પરંતુ તેનું શરીર છે એ મજબૂત છે। રોજ 100 દંડ બેઠક કરતા હે અને દરરોજ છે એ 100 જેટલી ઉઠબેઠ આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તે રીતે દંડ બેઠક કરે છે। ઉસકે સાથી સૂરજ પહેલવાન કહેતે હે અને તેના જે સાથી મિત્રો હતા એને સૂર્યનારાયણને सूरज पहलवान नामથી बोलाता था। उसको दल के सदस्यों को तेना सिखलाना उसी का काम है। जो मित्र मंडळનું જે ટોળું હતું એ ટોળોની અંદર જેટલા સદસ્યોને તરવાનું ન આવડતું એને તરવાનું છે એ સૂર્યનારાયણ શીખવાડતો હતો। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। અને પછી બધાને એવી ઈચ્છા થાય છે કે મનમોહન છે એ એક ગીત સરસ મજાનું સંભળાવે। મનમોહન પહેલે લજાયા। મનમોહનને તો પહેલા શરમ આવે છે, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खार कर गला साफ किया। અને પછી પ્રિયોદાએ વિનંતી કરીને કહ્યું તો પોતાનું ગળું છે એ ખખડાવે એટલે કે ચોખ્ખું કરે છે અને સાફ કરે છે। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया। राम रहीम न खुदा करो भाई। એટલે પછી એને ગીત ગાવાનું શરૂ કરે છે કે રામ રહીમ ન જુદા કરો ભાઈ, દિલ કો સચ્ચા રખના જી। રામ અને રહીમને જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ સાચું રાખજો જી। આ ગીત ગાય છે કે રામ રહીમ ने जुदा न करो भाई, दिल साचू राखो जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। અને પછી ગીત સમાપ્ત થયું એટલે પ્રિયોદાએ કાલુને કહ્યું કે જે પ્રભાત ફેરીનું જે ગીત ગાવામાં આવે છે એ ગીત છે તું આ મોનાને શીખવાડી દેશે। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई એટલે કે લાલ રંગ દેખાવા માંડ્યો, કારણ કે આથમવાની સૂર્યનારાયણ આથમવાની તૈયારી થઈ ગઈ। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। परमान એટલે કે એક નદી કા નામ है અને તેની ધારા પર જે સૂરજ ડૂબે છે અને એની અંતિમ કિરણ झील મિલાઈ। પખેરું દલ એટલે કે પખેરું એટલે કે પક્ષી અને દલ બાંધકર પખેરું દલ એટલે કે જે આપણે ટોલી એટલે કે પક્ષીઓનું જે ટોળું હતું તેમાંથી બાંધકર બોસ વન કી ઓર લોટને લગે અને પંખીઓ છે એ પોતાના ઘર એટલે કે વન તરફ છે એ જવા લાગે છે પોતપોતાના ઘરે અંધારું થવા આવ્યું એટલા માટે, સૂરજ આથમી ગયો એટલા માટે।
प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। એટલે કે આ પુલ હતો, જે નદીનો કિનારો પુલ હતો, ત્યાં એક ગાડીવાન છે એ તલ્લીન બનીને મગ્ન બનીને એક ગીત ગાઈ રહ્યો હતો. ભોલા ગરીબ ક દિન પૈયા હરબ ભોલા ગરીબ ક દિન. એટલે કે એક આ मैथिली भाषाનું એક આ ગીત છે. सूरज ने सभी उसी सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पीबेत काल लोटा ले लक्षिन। कुत्यानंद जाने कहा विद्यापति की लाचारी है। आ विद्यापति एक मैथिली भाषाना प्रसिद्ध कवि है अने लाचारी एक एमनु लोकगीत है। लाचारी ट्रोटोठायो बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। अने आ बालूचर एटले के नदी का रेतीला तट हता एना जे बीजो किनारो त्यांथी कोઈએ फायर कर्યું। एक पखीरू बालू पर गिरकर चटपटाने लगा અને એ જ સમયે કોઈકે ફાયર કર્યું અને આકાશમાંથી એક પંખી હતું એ ધરતી ઉપર પડી ગયું અને પડીને પોતાની જે પાંખ હતી એ ફફડાવા લાગે છે। ઉસકા જોડા વિકલ હોકર બહુ દેર તક રોતા રહા। અને એની સાથે બીજા પંખી હતા એ પંખી એની સાથે બીજું એક પંખી હતું એ પંખી છે વ્યાકુળ થઈને એ બહુ જ આમ રડવા લાગ્યું। मट मेले अंधकार में एक अर्देली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया। अने आ जे अंधकारमय वातावरण हतुं एनी अंदर एक अर्देली नुमी आदमी एटले के एक अफसर का नौकर जे दौड़ीने आवे छे आ पंखी ने लेवा माटे। और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया। अने आ मरेलू जे पक्षी हतुं एनी जे डेना एटले के પાંખ पकड़ीने ई चिल्लावा लाग्यो मिल गया हुजूर एम के मળી गયું हुजूर। इब्राहिम बोला। अने આજે પ્રિયદાનું મંત્રી મિત્ર મંડળનું જે ટોળું હતું એમાંથી એક ઇબ્રાહિમ નામનો છોકરો બોલે છે सब डिप्टी साहब का अर्दली है। एम के आ બધા છે એ डिप्टी साहब એટલે કે જે અંગ્રેજ ઓફિસરનું એક નામ છે તેના આ બધા અર્દલી હે। સાલા ભારી ખચડા એટલે કે મૂર્ખ એમ કે મૂર્ખ છે એવું ગાળ બોલે છે ઇબ્રાહિમ। અપશબ્દ બોલે છે। પ્રિયદાને मुँह से अचानक निकला। અને પ્રિયદાના મનમાંથી એક શબ્દ નીકળે છે હોલ્ટ। होल्ट एवो शब्द निकले छे। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुँह से नहीं निकालेगा। अने पछी आ प्रियदानु जे मंत्रीमंडळनु जे टोळुं हतुं एमांथी ए लोकोने एवो नियम हतो के कोई छे ने अपशब्द बोलो ने अपशब्द के गाळ बोली सकता नहोता। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। पछी इब्राहिमे शुं कर्युं माफ़ी मांगी अने परंतु फरीथी एना मोंमांथी साला शब्द निकળી गयो। बात यह है कि साले ने एटले के एवो शब्द निकળી गयो अने सभी हसे अने फरीथी बधा हसवा लागे छे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा अने पछी प्रियोदा ने सीरियस बनीने चेतवणी आपी इब्राहिम ये तुम्हारी 8મી गलती है। इब्राहिम आ तारी 8મી भूल छे। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। एम के तारी 10 भूलो थशे पछी अमे तने अमारी साथे नहीं राखी अने अमे तारी साथे पण रहेशुं नहीं। एटले के अहींया घटना एवी बने छे के
નદીનો જે આ કિનારો હોય છે ત્યાં એક સબ ડેપ્યુટી સાહેબનો એક માણસ ફાયર કરે છે અને ચકલી છે એ જોડામાંથી એક ધરતી ઉપર નીચે પડી જાય છે અને એ ચકલીને લેવા માટે એક નોકર દોડતો આવે છે અને પછી મરેલી ચકલીને ઉપાડીને લઈ ગયો અને તો ઉપાડીને લઈ જતો હોય છે ત્યારે આ ક્લબ એટલે કે પ્રિયોદાનું જે ક્લબ હતું, મિત્ર મંડળનું જે ટોળું હતું, એમાંથી એક સભ્ય ઇબ્રાહીમને નોકર વિશે કહ્યું કે સાલો ભારે ખડૂસ છે એટલે કે મૂર્ખ છે. તો પ્રિયોદાના મોંમાંથી અચાનક અપશબ્દ નીકળ્યો, હોલ્ટ. અને આ લોકોનો એવો નિયમ હતો, મિત્ર મંડળનો નિયમ હતો કે કોઈ પણ સદસ્ય આ અપશબ્દ કે ગાળ બોલવી નહીં. અને પછી ઇબ્રાહીમ છે એ પ્રિયોદાના કહેવાથી માફી માગે છે બધા મિત્રોની સાથે. इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? एम के सरकारी आ अफसरों छे एने गाली देवामां शुं नुकसान थाय छे? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. पछी प्रियोदा कहे छे के तारू मुख छे ए खराब थशे, एनुं कशुं कांई नुकसान थशे नहीं. मगर वे जो गाली देते हैं, परंतु ए लोको गाली दे छे ते वे ही क्यों बहुत लोग गालिया बकते हैं. एम के ए नहीं पण बीजा घणा बधा लोको पण गाळो बोले छे. नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे. अने पछी आ मित्रोनुं जे टोळुं होय छे एमां बीजो एक सभ्य बोले छे के ना प्रियोदा, आ इब्राहिम छे एने तू समझावी शकीश नहीं. शा माटे? तो के वह महीन बाद देरी से बुझता है. एम के महीना पहलानी बात छे ई मान मोड़ो समझे छे. मैं समझा देता हूँ. देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा. अने पछी बीजो छोकरो छे इब्राहिम ने समझावे छे ते के तारे क्लबनो सभ्य रहेवुं होय तो तारे आ नियम ने जरूर पाळवो पड़शे. नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा. जानते हो ना? बस बात खत्म. सऊ आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली. एक आ धर्मशाला होय छे, सऊ आइन धर्मशाला पासे बधा जुदा पड़ी जाए छे એટલે કે ત્યાં પહોંચે છે અને પછી બધા સભ્યો છે એ जुदा पड़े छे. कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा देता हूँ. तो कालू ने खबर हती के मोना छे ए रस्तानी उपर एकलो जई शकशे नहीं, एटला माटे एने खबर होय छे. तो ए एवुं कहे छे के चाल हूँ तने पहोंचाड़ी दऊं. प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू. एम के मोना छे ए डरे छे, एने हूँ घरे पहोंचाड़ी दईश. रास्ते में प्रियोदा चुप रहे. एक सूनी जगह पर आकर रुक गए અને રસ્તાની વચ્ચે પ્રિયોદા છે કશું કાંઈ બોલતો નથી અને ખાવ શાંત સૂની જગ્યા હતી ત્યાં આવીને ઊભો રહી જાય. સડક કે દોનો ઓર બડે બડે પીપલ કે પેડ હતા અને સડકની બંને બાજુ મોટા મોટા જે પીપલના ઝાડ હોય છે એ હતા. દોનો ઓર બહુ દૂર તો ખંડહર ઓર મેદાન હતા અને ચારે બાજુ हाव सुमसाम खंडहर जेवी जग्या हती. पास के एक उजड़े हुए एटले के खंडहर हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा. एटले के खाव खंडहर जेवुं मकान हतुं ए मकाननी दिशामां आंगળી करीने प्रियोदा कहे छे, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी. एम के तने खबर छे आ मकाननी अंदर जे मरदा होय छे ए मरदाओनो अवाज आवतो हतो. पोस्टमार्टम हाउस था. आ पोस्टमार्टम छे एनुं हाउस एटले के घर हतुं. इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते हैं. एटले के बधा लोकोने डर लागे छे के आ वृक्षो छे, आ घर છે એની બાજુમાં જે વૃક્ષો આવેલા છે એ વૃક્ષોની ઉપર ભૂત પિશાચ રહે છે, લોકો એવું માને છે.
અને मैदान में प्रेत नित्या नाचती है। અને આ જે મેદાન છે એ મેદાનની અંદર ભૂતળીઓ છે એ નાચે છે। संतालियों की तरह झुंड बांध कर क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदास से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता। भूत प्रेत છે એ છે કોઈ માણસને ક્યારેય હેરાન કરતો નથી। જો 10 કામ કરતા હો, એમ કે જે 10 કામ કરે છે, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। एम के तारी उम्रनो હતો ત્યારે હું પણ ડરતો હતો, ત્યારે મને પણ डर लागतो હતો। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले तो खुद भूत होता है। અને પછી પ્રિયદા એવું કહે છે મોનાને કે મારા ગુરુએ મને એવું સમજાવેલું કે જે માણસ 10 કામ કરે છે वो એ खुद भूत હોય છે। उसको भूत क्या कर सकता है? तो એને ભૂત શું કરી શકવાનું? જે ખુદ ભૂત હોય એને ભૂત શું કરી શકવાનું? ચલો શરૂ કરો। તો વ ગાના રામ રહીમના, એમ કે ચાલ પેલું ગાવાનું શરૂ કર। જે રામ રહીમને જુદા ન કરો ભાઈ, દિલ સાચું રાખજો જી। મનમોહન ગાને લગા, અને મનમોહન છે એ ગીત ગાવા લાગે છે। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी जी। मनमोहन गीत गाए से। शब्दार्थ और टिप्पणी। परमार एक नदी का नाम, बालूचर रेतीला नदी तट, जुदा એટલે કે અલગ। आग्रह अनुरोध फरमाइश। हट पंखेरु એટલે કે पंख वाले पक्षी। दल झुंड टेली। पंक्ति कतार। तन्मय तल्लीन। समाधिस्थ। नाचारी एक लोकगीत। विकल्प એટલે કે વ્યાકુલ। હોલ્ડ એટલે કે રૂકો, હોલ્ડ એટલે કે રૂકો। હર્જ નુકસાન। રૂલ્સ નિયમ। અપશબ્દ ગાલી બુરા શબ્દ। સતાલો એટલે કે એક આદિવાસી જાતિ। ખચડા અડગેબાજ મૂર્ખ। मुहावरे। मुठिया वसूलना એટલે કે किसी नेक काम करने के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। भला चगा स्वस्थ। सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना। महीन बात सूक्ष्म बात। અને શબ્દાર્થ ટિપ્પણી અને મહાવરે અને સ્વાધ્યાય આટલી વસ્તુ છે જે તમારે પાકી બુકની અંદર સુંદર અક્ષરે લખવાની છે। અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો।